ميلاد صالح بن محسن الحامد سيد تنقل علي بن عبد الرحمن الحبشي عبد الرحمن الحبشي محمد بن علي بن عبد الرحمن الحبشي ثم إلى حبيب سالم بن حبيب نوح بن سالم بن دار ثم إلى الحبيب علي بن حسين ثم إلى موشح محمد يزيد سعد الكهياني عبد الحمد الكهياني ثم إلى الكهياني المكمل كهياني شرقاء أحمد شرقاء أمهر سهيل الحميد رحمة الله والذين أحسنوا بينهم ثم إلى روح جميع والدين وأصحابه المسلمين جميع مشايخنا وقبول علينا وعليكم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رسوله وصالح جامع شامل إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض
المطهرين وأصحاب المحمدين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسيدنا محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى سيدنا محمد هادي اللهم ليس ويعيد علينا من درجاتهم وأسرارهم وأموالهم وأولادهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم واجعل في سادتنا للمسلمين وغيرهم أن الله درجات الجنة به ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأموالهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويرفع أسعارهم وييسر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤلا ألا من يرضي الله ورسوله ويفتح عليكم والآخر ويختم لنا بالحسن ورضي عنا بخير اللطف وعافية وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك
Bagaimana kali? وفرائضه أربعة أشياء: النية ومسح الوجه ومسح اليدين مع الكفين والترتيب. وفرائضه dan fardu-fardunya tayamum arba'atu asya, ada 4 macam. Yang pertama an-niyah, yaitu niat. Wa mas'ul wajhi, mengusap wajah. Wa mas'ul yadaini, mengusap kedua tangan. Ma'al ini sampai kedua siku. Wa tartibu, dalam keadaan tertib. Artinya tertib tidak mendahulukan tangan daripada muka. Jadi harus muka dulu baru tangan. Urutannya begitu. Niat, kemarin udah bahas niat ya. Niat tayamum, nawaitu tayammuma biistibahatis shalah lillahi ta'ala. Saya niat tayamum biistibahatis shalah, karena diperbolehkannya salat. Maka tayamum ini berlaku untuk sholat, terus kemudian untuk sholat sunnah, begitu juga untuk memegang Al-Quran. Mas'ul wajhi, mengusap wajah. Jadi yang pertama adalah urutannya, kepokan yang pertama mengusap wajah. Wajah itu diambil dari akhir awal minggunya rambut. Awal mempunyai rambut sini berarti kurang lebih 4 jari di atas mana ini alis. Jadi diambil dari paling atas. Begini. Ingatnya ketika berbarengan nepok sampai waktunya nempel ini kedua tangan ke wajah, ditarik dari atas. Begini. Lalu harus sekali jalan begitu, ketemu semua bagian dari badan kamu. Jangan kayak wudhu diusap begini. Ada yang modelnya begini terus begini. Jadi apa namanya ini? Tangan kanan, telapak tangan kanan buat sebelah kiri, dipastikan semuanya satu usapan, nggak boleh berbalik. Lalu itu sunnahnya dari atas. Terus kemudian wa mas'ul wajhi wa mas'ul yadaini. Tangan kemarin dibahas. Jadi gimana? Ambil ini, tarik sampai situ, begitu. Kok lagi ambil yang lain? Ini masih ada kan yang satu ya? Ini, begitu. Jadi direnggangin pada saat nepok, udah masuk dia di salah-salah jari. Ketika habis nepok, sunnah ditakfif 2 kali. Kemudian jalan tertib, maksudnya muka dulu baru habis itu tangan. Wasunatuhu salah satu asya, dan sunnah-sunnahnya tayamum ada 3. Yang pertama at-tasmiyah, membaca bismillah. Taqdimu yumna ala yusra, mendahulukan tangan kanan daripada ala yusra, tangan kiri. Wal mualah
artinya bersegera. Maksudnya ya bersegera antara muka ambil tangan, tepokannya bersegera. Jangan sejam baru tepok tangan. Walaupun sah-sah aja, tidak wajib. Tapi afdalnya sama kayak wudu, sunnahnya bersegera. Waladhi yubtilu tayamum thalathatu asya'. Yang membatalkan tayamum ada 3. Maaf berwudu, baru menyetul ma' diberi waktu sholat. Yang pertama, sesuatu yang membatalkan wudu. Apa yang membatalkan wudu? Ada 4. Apa aja masih ingat gak? Keluarnya sesuatu dari 2 jalan, depan, belakang. Baik jalannya keluarnya dalam keadaan normal ataupun tidak normal. Misalnya yang keluar bukan umumnya, atau dibikin jalan saat orang tidak bisa pipis, di bawah, di atas daripada kemaluannya, itu juga dianggap batal wudu dan membatalkan tayamum. Terus kemudian hilangnya akal dengan tidur ataupun yang lainnya, batal wudu jadi batal tayamum. Terus apa namanya, bersentuhan dengan lawan jenis tanpa ada hail, tanpa ada pembatas, itu batal. Yang bukan mahram, lawan jenisnya sudah dewasa, alias batas umur yang sekiranya ada hadus syahwah, ada batasan syahwah. Jadi walaupun belum belum dewasa, belum haid, tapi ada batasan syahwah orang normal, maka dia tidak boleh alias sudah batal wudunya. Terus kemudian menyentuh kemaluan dengan bagian dalam telapak jari, itu namanya membatalkan wudu, begitu juga membatalkan tayamum. Terus yang membatalkan tayamum juga masuknya waktu sholat yang kedua. Ingin sholat yang kedua, maksudnya udah batal tayamum yang tadi, atau sholat maghrib. Terus pas masuk isya, kayak sekarang ini mau sholat isya, tayamumnya belum, dari tayamum awal maghrib tadi belum batal, tapi kan satunya tayamum itu fungsinya untuk satu sholat fardu, jadi nggak bisa, harus tayamum lagi. Terus baru yatul ma' fi ghairi waqti sholat, melihat air. Ini kalau tayamumnya karena kehilangan air, habis tayamum lihat air, itu batal tayamumnya. Kalau fi ghairi waqti sholat, pada bukan saat sholat. Kalau lagi sholat, bukan hanya batal tayamumnya, sholatnya pun juga batal. Lagi sholat, dengar suara mesin air, nyala, ya enggak? Batal sholatnya, karena batal juga wudunya. Nah, kalau ini yang dimaksud di sini batal tayamumnya adalah setelah antum sholat, dari tayamum tadi ada air, nah ini tayamumnya batal, kayak gitu. Ini kalau berbicara di tempat yang umumnya tidak ada air. Jadi kita lagi berbicara ini di atas gunung, begitu ya, di atas gunung, emang umumnya nggak ada air kan? Ini baru dikatakan batal tayamum. Tapi kalau umumnya banyak air kayak kita di sini sekarang, memang berbarengan saat ini air itu mati semuanya, sehingga antum tayamum. Pada saat antum tayamum terus kemudian sholat, selesai sholat, melihat air, ini bukan hanya batal tayamumnya, tetapi wajib mengqadha sholatnya kalau itu udah lewat waktu, atau mengulang sholatnya kalau itu masih di waktunya. Nah, niat qadha rusak. Sholatnya tinggal tambahin qadha aja. Usolli fardhu dhuhri arba'at mustaqbil qadhaan lillahi ta'ala.
Kalau itu masih di waktunya berarti i'adatan lillahi ta'ala, i'adah gitu. Terus kemudian wariddah murtad, naudzubillah min dzalik, dia batal tayamumnya. Wasahibul jabairi, Anda pernah bahas masalah itu, masalah jabirah ya? Orang yang mau pakai gips, orang yang pakai perban, orang yang habis keseleo diurut, nah, terus harus pakai perban, dalamnya ada bambu, ada kayu. Itu nggak boleh dibuka kecuali setelah 4 hari misalnya kan, karena suruh balik lagi ke sono, mau dikasih kertas lagi pantangan itu. Itu namanya sohibul jabair. Jabair jamak min jabir. Jabiro artinya perban, lester. Wa sohibul jabair yamsahu 'alaiha wa yatayammam. Orang kalau pakai jabiro, dia sholatnya caranya wudu dulu, bisa wudu dulu, kemudian pas lempengan di jabirohnya ini diusap airnya, terus kemudian dia tayamum juga. Udah wudu, terus kemudian di lempengan perbannya itu diusap pakai air, dia tayamum juga. Setiap sholat modelnya begitu, wa yusolli, kemudian dia sholat wala i'adata alaihi, dengan dan hukumnya ini tidak diulang sholatnya. Ini aneh bahas nih. Ini cuma satu doang, tidak diulang sholatnya yang selama pakai tayamum dan selama pakai jabirah tadi atau perban, yang cara model sholatnya begini. Dengan syarat in kana wada'aha ala tuhrin. Kalau misalnya ditaruh ini yang namanya jabirah dalam keadaan suci, alias sebelum ente pakai perban udah wudu dulu, begitu ya. Paham nih? Sekarang Anda kasih tahu. Ini caranya begini. Yang dikatakan orang tidak mengulang sholatnya yang kalau pakai jabirah adalah bukan di anggota tayamum. Anggota tayamum mana? Muka, amin. Berarti kaki. Nah ini dia nih, kalau kaki baru dia nggak ngulang sholatnya. Jadi kalau udah muka, amin, tangan yang pakai perban itu, saat ente mau wudu itu masih ada tuh perbannya, walaupun dalam keadaan suci ataupun tidak suci, walaupun itu jabirohnya gede dari tempat sakitnya, ditambahin kan sebenarnya kan yang dianjinain misalnya nih sakitnya cuma sini, tapi dia lebih enggak, segini setangannya ini. Nah ini namanya lebih dari bagian yang lukanya, bagian yang sakitnya. Itu kalau udah dianggota tayamum pokoknya mutlak harus mengkodok sholatnya dan mengulang sholatnya nanti setelah sembuh, setelah udah dibuka perbannya. Yang ini berbicara, Shahih kitab Fathul Qarib berbicara yang nggak ngulang sholatnya adalah bukan pada anggota tayamum, yaitu kaki, yang lain dah, paha gitu ya. Kalau paha hubungannya, maksudnya dengkul hubungannya adalah mandi wajibnya, karena kan wudhu cuman cukup sampai lewati mata kaki, iya nggak? Nah ini kalau misalnya ada wajib mandi besar, nah ini nih penggantinya adalah tetap dengan tayamum. Nah itu yang dikatakan tidak mengulang adalah pertama syaratnya itu naruh perbannya sebelum maksudnya masih dalam keadaan suci. Jadi antum kalau lagi diurut nih kakinya mau dipakai perban, suruh dia wudu dulu antum. Habis wudu baru dipakai perban. Ntar sholatnya, setiap sholatnya
walaupun wudunya udah batal, setiap sholat dia wudu dan tayamum diusap bagian sakit, itu sholatnya nggak. Yang kedua, jangan lebih dari tempat sakitnya. Hanya lebihannya sebatas cuman buat mengrekat aja. Contoh nih, misalnya keseleoknya ini diperbanyak di bagian engsel, ya udah ngambil bagian engsel dari atas dan di bawahnya sedikit begitu. Jangan sampai sebetis atau ininya jadi kayak kos kaki, ditutup semuanya sampai ke jari, padahal sakitnya di mana tadi? Nah, ini namanya melebihi dari batas yang sakitnya. Nah, kalau lebih dari batas yang sakitnya, itu juga sama wajib dipokok sholat. Jadi satu doang kondisinya yang dia tidak mengulang. Apa? Saat dia sakitnya bukan di muka dan di tangan, alias bukan di anggota tayamum. Yang kedua, dia itu naruh perbannya atau naruh gipsnya itu dalam keadaan suci. Yang ketiga, tidak melebihi dari batas luka. Inilah orang pakai perban, sholatnya kagak dimodok. Itu pun setiap sholatnya harus wudu dan diusap bagian perbannya dengan air, terus kemudian tayamum. Ribet gak? Ya begitu dah. Mudah-mudahan itu nggak sakit, nggak sakit begini. Kalau misalnya habis ngambil wudu sebelum diperban dibalut minyak, itu batal nggak boleh? Apa yang gimana? Kita bisa ambil wudu sebelum dibalutin perban, dibalutin minyak, kakinya misalnya gitu, itu batal nggak boleh? Kalau yang balurin cewek yang bukan muhrim batal. Tapi kalau misalnya hanya orang laki terus kena minyak, tak menyebabkan batal. Minyak itu nggak menyebabkan batal. Tapi kalau kena wudu gimana? Contoh kalau kita kan urut, pasti kan pakai minyak satu. Ini dibalurinnya sesudah wudu kan? Iya, sebelum. Ya, sudah. Oh, sesudah. Nah, kalau kasusnya sebelum wudu, Kalau ini minyak. dibalurin sebelum wudu, nanti pada saat wudunya sampai sekiranya minyaknya ini udah kagak ada. Memang minyaknya dulu, misalnya contohnya ya, misalnya kakinya nih, kan udah dibalurin minyak nih ya, terus dia pengen wudu. Nah, ini anggota tubuh yang kaki ini yang habis dibalurin minyak ini sah dia usahakan basuhannya jika airnya itu sudah tidak berwarna minyak lagi, udah nggak ada minyaknya lagi. Memang 100% tidak bisa. Terus pakai sabun, karena kalahnya pakai sabun ya. Kalau ini dia sekiranya kan beda. Siraman pertama, kedua, ketiga kan berbeda. Pasti kandungan minyaknya lebih banyak yang pertama. Gitu. Ya sekiranya seperti itu. Jadi sekiranya udah mulai ada hilangan, itu dosa. Terus kemudian wayatayammama likulli fardhin, karena tayamum itu cuma boleh untuk satu salat fardu. Wa yusalli bi tayammumin wahidin ma syaa min an-nawafil, dan dia salat dengan satu tayamum boleh masya apa yang dia inginkan, alias lebih dari 2 rakaat silakan mau sholat sunnah, tidak ada batasannya. Jadi boleh dengan satu tayamum. Kalau sholat sunnah tidak ada batasannya, tapi kalau sholat fardu hanya untuk satu sholat fardu, satu tayamum, satu fardu. Ada yang mau tanya? Allahu a'lam. Kita baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi
Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ila amana. Wa an la ta'taridu itu ya. Halaman ini 22 ya. Wa an la ta'taridu alaihi fi amrin min al-umuri la zahiran wa la batinan in syi'ta dhafara bi jami'il matalib. Janganlah kau berselisih dengan gurumu fi amrin dalam setiap perkara, fi amrin min al-umuri. Kalau mau gedeg jangan sama guru, kalau mau selisih paham jangan sama guru. Kecuali babnya bab nikos, kayak bahasa masail, fikih memang dituntut untuk kaitannya. Gebrak meja juga gak apa-apa. Maaf guru, saya nggak sependapat. Menurut kitab apa namanya Tuhfatul Muhtaj karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami berbeda dari yang antum sebutkan tadi. Gue kan catat kayak gitu. Halaman sekian, baris sekian ada di rak buku yang paling atas. Di rak buku, bukunya nggak dibuka. Apa namanya? Kalau bab itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya selain itu, misalnya guru A, ente malah ngerjainnya yang B, atau malah nggak ngerjain sama sekali. Dan itu pekerjaan bukan yang dilarang oleh Allah. Nah itu dia namanya i'tirad. Atau ente udah nanya, guru ngasih jawaban ente gak kerjain, itu namanya i'tirad. Apapun yang sekiranya guru gak suka jangan ente kerjain, namanya i'tirad. Jangan sekali-kali punya bertolak belakang alaihi fi amri minal umur, baik perkara yang zahir maupun yang batin. Yang batin yang gak kelihatan. Begitu. In syi'ta, kalau ente pengen az-zafra mendapatkan bijami'il maqalib, segala keinginan ente. Jadi kuncinya ada di guru. Kalau ente pengen dapat keberkahan dunia dan di akhirat, kalau ente punya hajat dikabul oleh Allah, ente turutin semua urusan guru. Jangan ente berpaling sama guru. Anda pernah bahas di sini masalah guru. Ini gurunya adalah murabbi, syekhnya syekh murabbi, bukan syekh tabarruk, bukan juga syekh ilmin gitu ya. Tapi ini syekhnya syekh murabbi yang tahu kadar ente, tahu tentang apa namanya kapasitas murid begitu. Kalau ente pengen dapat zafra, keuntungan dengan matalib dari segala hajat, uruki a'la maratib, dan nanti akan tinggi dinaikkan oleh Allah a'la maratib, paling setinggi-tingginya martabat. Qala Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, berkata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dzuliltu taliban, aneh hina dalam keadaan talib, dalam keadaan menuntut ilmu, tapi akhirnya fa'uziztu matluban, kemudian aneh menjadi orang yang aziz, orang yang besar, matluban di saat anda diminta oleh orang, alias saat anda menjadi guru, di saat anda sudah besar. Emang ente biarin dah tahanin lagi ngaji, walaupun urusan banyak sempetin ngaji, biarin kalahin yang lain, biarin ente jadi hina karena harus megangin guru, karena harus nyiapin persiapan yang harus diberikan kepada guru. Zulil itu taliban, harus siap duduk sama guru beberapa jam. Kalau dulu kan hanya benar-benar hanya dulu berapa kitab dan lama, dia harus nahan sabar, dia harus bangun jam sekian.
1 malam. Terus kita dulu pernah majelis sama Nabi Umar itu jam 2 bulan puasa saat itu. Jam 2 baru mulai waktu mengaji kitab Ihya Ulumuddin, ada ikhtisar kitab Ihya Ulumuddin namanya Qabasul Mubin. Nabi Umar punya kitab syarah syarah ikhtisar, ringkasan daripada kitab Ihya Ulumuddin. Itu dikaji di tengah malam, mau pagi, mau subuh. Begitu. Udah gitu, sholat subuhnya jamaah. Udah gitu, baca wirid sampai di syok. Gimana ngantuk gitu. Nabi Umar masih zulil tu taliban. Apalagi kalau subuh Jumat kita malam udah capek, habis maulid selesai jam 9 makan, sebelum makan masih harus baca kahfi, terus kemudian malam kalau bertepatan ada hadroh jam 3, hadrohnya Sayyidul Habib. Terus kemudian harus sholat berjamaah, terus kemudian baca kahfi lagi sholat subuh itu, terus ziarah Zambak. Mau banyak yang mocel itu, alias tidur di rumah nyangkut mana-mana, nggak ikut ziarah, tapi berkahnya di situ. Pas melihat di ziarah Habib Wali Masyhur jalan dari rumahnya, Habib Wali Masyhur jalan dari rumahnya sekitar 1 kilo lebih. Naik mobil dia, kalau pulangnya naik mobil. Tapi itu hanya beberapa waktu. Wali Masyhur kakinya, antum tahu Habib Wali Masyhur masa hidupnya itu bekas zaman Syu'i, bekas zaman apa namanya? Tapi kalau Syu'i komunis itu pernah dipenjara, dikebukin sampai kakinya itu sakit ya. Jadi kalau duduk tahiyat begini dia. Kalau duduk di antara dua sujud diri begini. Jadi nggak bisa duduk iftiras, nggak bisa begini terus ya. Makanya pakai tongkat terus. Tapi di jalan boleh masuk mimpin ziarah Zambak. Bahkan kalau lagi sebulan sekali dulu, bukan hanya di Zambak, di Furek sampai di Akda, sampai ada kuburan nyangkut di depan kantor pos. Itu kuburan yang pertama dulu di Kota Tarim, namanya Syekh siapa nih lupa. Ada jadi di depan kantor pos di area itu ada satu kuburan ditandain gitu, dikasih pagar. Itu diziarahin Mas. Itu bisa keluar itu jam 9 lewat dari subuh di jam 9. Ya. Kalau kita belum sarapan, belum tidur dulu lah, nggak ada persiapan untuk sholat Jumat gitu. Jadi semangat lagi kita melihat masyarakat kita. Masya Allah. Makanya batas beliau fa'uziz itu matluban. Kemudian aku menjadi aziz matluban di saat orang nyariin aneh. Abdullah bin Abbas julukannya an bahr al-ilm an-natiq wa lisan al-Quran an-natiq sayyidi ulama'in nas Sayyidina Abdullah bin Sayyidina Abbas. Ya kan Imam Abdurrahman Ad-Dibaina julukinya begitu, An-Bahar Ilmin Natiq, apa Ilmin Nafiq, apa namanya, lautan ilmu, dan orang yang paling apa namanya vokal di dalam ilmu tafsir. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas ahli tafsir dari golongan para sahabat. Di antaranya Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Umar, ada paginya para sahabat. Abdullah bin Abbas termasuk perawi terbanyak juga merawikan hadis dari Nabi Muhammad SAW.
itu ada namanya Abdullah ibn Sayyidina Abbas. Usianya beliau di saat ngaji sama Nabi, maksudnya saat Nabi masih hidup, dia masih belum besar, tapi dia menangkap ilmunya dari Nabi Muhammad, makanya menjadi perawi hadis terbanyak. Karena beliau saat itu umurnya masih belum balik, masih belum dewasa, dia tahan untuk merawikan hadis sampai beliau usia 20 tahun dan baru dia merawikan hadis. Adabnya merawikan hadis begitu. Abdullah bin Abbas, putra daripada Abbas bin Abdul Muttalib, sepupu Nabi Muhammad SAW. Wakana yugabbilu, Sayyidina Abbas yugabbilu qadama syaikhihi, dia nyium kaki gurunya, namanya Zaid bin Thabit bin Dhahhak Al-Khazraji Al-Ansari. Zaid bin Thabit bin Dhahhak Al-Khazraji Al-Ansari, gurunya Abdullah bin Abbas, sahabat Rasulullah juga. Zaid bin Thabit ini ahli Quran. Zaid bin Thabit ini beliau hafidh Al-Quran Al-Karim dari golongan para sahabat dan terkenal katib Rasulullah SAW, penulis wahyu. Julukannya katibul Quran, penulis wahyu. Jadi dia tak pernah jauh dari Nabi Muhammad. Setiap turun wahyu dia tulis pasti, imma di dalam tulang, tempelan batu, pokok kayu, atau di kulit binatang. Zaid bin Thabit, seorang Ansar. Beliau itu meninggal ayahnya syahid fisabilillah, Sayyidina Thabit bin Dhahhak, dan Sayyidina Zaid masih kecil. Dia bopong itu pedang ayahnya, peninggalan ayahnya. Saat itu ada panggilan perang, izin sama Nabi Muhammad untuk bisa gabung dalam barisan kaum mukminin, barisan pasukan Islam. Sampai ada sahabat diketawain ini Sayyidina Zaid, ukuran badan ente sama pedang ayah ente masih tinggian pedang ayah ente, begitu. Nabi kagak kasih karena memang masih kecil tubuhnya. Saat itu dia pulang bawa tuh pedang, nangis di depan ibunya. Akhirnya ibunya baik-baikin dah. Dan doa dari ibunya, mudah-mudahan ada doa ini ente menjadi sya'n fi qalbi Nabi Muhammad SAW. Nanti ada sesuatu di hati Nabi Muhammad SAW. Jadi beberapa perang dia nggak ikut, tapi akhirnya dia itu pintar, IQ-nya luar biasa, sehingga gampang menghafal dan kuat. Bahkan saat banyak daripada orang-orang kafir yang ditahan, dia boleh lepas, kata Nabi Muhammad, dengan syarat bisa ngajarin 10 pemuda daripada kaum mukminin. Boleh lepas. Ngajarin apa? Ngajarin baca, ngajarin tulis. Sehingga Zaid bin Thabit orang yang pandai ketika diajarkan tersebut, bahkan melampaui dan banyak mengajarkan pada sahabat-sahabat yang lain tentang apa ya? Tulis, baca, begitu. Terus kemudian kalau ada delegasi, Rasulullah harus ada perwakilan orang yang ngomong dari kubu orang kafir, diutus Sayyidina Zaid bin Thabit. Karena pintar pidato, ngomongnya cakep, udah pintar nulis, ngomongnya pintar. Jadi kadang di antara para sahabat yang tidak pandai di dalam mengayunkan pedang di atas medan perang, tapi mereka pintar di dalam berbicara, bernegosiasi, berdelegasi di hadapan kaum kafir, sehingga pasti menjadi acuan antara sahabat. Dan itu bertahan sampai di khalifahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Selalu yang disuruh Sayyidina Zaid bin Thabit, alim Zaid bin Thabit. Dan yang paling terkenal beliau adalah
yang paling tahu tentang ilmu Al-Quran saat di Khalifah Abu Bakar Siddiq. Walaupun katibnya Nabi Muhammad banyak, ada Ubay bin Ka'ab, ada Ikrimah bin Abi Jahal. Ini semuanya para penulis wahyu semua. Tapi yang paling banyak itu ada di Zaid bin Sabit. Sampai akhirnya di Khalifah Abu Bakar ide dari Sayyidina Umar. Jadi idenya Sayyidina Umar ini banyak yang pas. Kalau banyak yang meninggal, disuruhlah ide Sayyidina Umar bin Khattab kepada Khalifah Abu Bakar Siddiq, wahai Khalifah Abu Bakar Siddiq, kalau bisa dikumpulin Al-Quran, banyak yang meninggal. Akhirnya awalnya nggak mau, akhirnya jadi leluasa hatinya setelah istikharah kepada Allah. Karena ini perkara yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di masa hidupnya. Akhirnya Umar dan Sayyidina Abu Bakar datang kepada Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit dia bilang, kalau ente milih anak menjadi gunung, lebih mudah bagi anda ketimbang ente suruh ngumpulin Al-Quran, karena ini perkara tidak pernah dilakukan Nabi Muhammad SAW. Tapi berkat Sayyidina Zaid bin Thabit akhirnya dia istikharah, berluasa. Oh iya ya, perlu juga ditulis, dikumpulkan di Al-Quran. Jadi semua yang antum baca Al-Quran ini pahalanya nyampe kepada Zaid bin Thabit, karena dia yang mengumpulkan Al-Quran. Sampai di akhir yang paling mengumpulkan oleh Sayyidina Zaid bin Thabit, semuanya harus mengumpulkan Al-Quran. Yang punya tulisan di pintu Masjid Nabawi, kata Sayyidina Abu Bakar, di situ ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Zaid. Yang punya tulisan Al-Quran dan semuanya punya dalil alias pernah menulis bersumpah ini tulisan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka sahabat itu setelah mereka menghafal di depan Nabi, dia baru tulis. Jadi awalnya dihafal dulu, baru ditulis. Ada yang punya 10 ayat, ada yang punya beberapa juz, ada yang punya beberapa surat. Semuanya dikumpulkan sama Zaid bin Thabit. Sampai yang paling terakhir datang namanya sahabat Abu Khuzaimah Al-Ansari. Dia bawa 2 ayat terakhir dari surat At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbunallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil 'azim. Selesailah ditulis Al-Quran ini. Dan semuanya dikasih tanda kalau ini ada perbedaan di dalam bacaan, yaitu qiraah sab'ah yang antum tahu atau qiraah asyrah. Semuanya ini tandaan ada semuanya. Dan ini satu mushaf terkumpul jadi satu bersama Sayyidina Abu Bakar. Yang megang Khalifah Abu Bakar saat wafat Sayyidina Abu Bakar dipegang oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab meninggal dipegang oleh putrinya sekaligus istri dari baginda Nabi Muhammad, namanya Sayyidah Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Dipegang ini sampai Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan. Terjadi niza, terjadi permusuhan di antara kubu para sahabat. Tatkala mereka sudah berpencar, ada yang di Mesir, ada yang di Irak, ada yang di Yaman. Ketemuan mereka di suatu tempat. Ketika dengar bacaan Qurannya kok berbeda, akhirnya pada untung-untungan, hampir mau ribut, bahkan sampai mau bunuh-bunuhan. Terdengar berita itu ke telinga Sayyidina Utsman bin Affan, Amirul Mukminin saat itu. Dipanggillah Sayyidina Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, ahli-ahli Quran, Abdullah bin Mas'ud, dipanggil semuanya. Kenapa ini bisa terjadi? Oh, ini lantaran mereka ngajinya beda. Jadi semua nih sahabat kayak Abdullah bin Mas'ud itu punya bacaan berbeda dengan Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Dan mereka saat Rasulullah wafat di masa Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan, mereka berpencar ngajarin muridnya berbeda apa yang diajarin oleh mereka. Dan ketika ketemu bacaannya berbeda, akhirnya ribut. Akhirnya Sayyidina Utsman bin Affan manggil Sayyidina Zaid bin Thabit untuk membawakan, kirim surat kepada Sayyidah Hafsah binti Umar, melihat naskah yang asli, karena cuma satu-satunya itu Quran
yang ngasih tanda bahwa ini ada perbedaan bacaan. Beda bacaannya. Sebenarnya semuanya dari Nabi Muhammad SAW. Karena setiap wahyu turun nggak sekali, bisa satu ayat berkali-kali. Dan yang hadir saat itu dari sahabat beda orangnya. Misalnya sebelumnya yang hadir Maliki Yaumiddin, habis itu pada bubar. Hadir lagi yang lain, Nabi kasih tahu lagi Maliki Yaumiddin, banyak-banyak. Lalu begitu. Yang ini wadduha, yang ini wadduha. Begitu. Dan begitu seterusnya dalam qiraah sabah. Jadi makanya terkenal ada namanya Mushaf Utsmani. Ya kan? Mushaf Utsmani inilah baru kembali ditulis oleh Sayyidina Zaid bin Thabit dari naskah yang asli, diperbanyak lagi. Kan dulu belum ada fotokopi, dulu belum ada percetakan. Nah, jadi ditulis banyak itu pada Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan. Yang dari Khalifah Abu Bakar sudah ditulis Zaid bin Thabit. Jadi orang alim, jadi orang manfaat berkat doa ibundanya. Makanya doa ibunda itu kabul. Doa seorang ibu itu bagaikan doanya Nabi kepada umatnya. Begitu. Karena dia cinta betul ibundanya dan ibundanya cinta. Makanya doanya kabul. Mudah-mudahan Nabi punya hati di hati Nabi Muhammad benar. Akhirnya dia punya hati. Dan ini menjadi syekh, menjadi orang alim, menjadi faqih di antara para sahabat, sehingga Abdullah bin Abbas ngambil ilmu sama Sayyidina Zaid bin Thabit. Wa ya'khudhu bi rikab baglati. Dia yang megangin baglah itu, bagal itu peranakan antara kuda sama himar, sama keledai. Untuk baglah itu bisa jadi himar, yaitu keledai. Nah itu yang megangin apa namanya montongnya itu talibnya itu Abdullah bin Abbas. Buat siapa? Buat gurunya. Siapa? Zaid bin Thabit. Wakanan Amin wal Ma'mun. Nah ini udah beda cerita lagi. Ada dulu namanya Amin dan Ma'mun. Dua-duanya ibnu Harun. Dua-duanya ini anaknya Harun. Ini Amin sama Ma'mun, kakak beradik. Amin bin Harun sama Ma'mun bin Harun. Ini yatabadarani na'lai syaikhina al-Kisai. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan dua sendal atau sepasang sendal guru mereka berdua, yaitu Imam Al-Kisai. Imam Al-Kisai salah satu guru daripada Hafidh qiraah sab'ah juga. Makanya ada qiraah Al-Kisai. Beliau Al-Kisai juga ahli ahli nahwu. Makanya antum kalau belajar kitab Mutanniman udah mulai belajar perbedaan pendapat di antara ulama bahasa Arab. Itu Imam Kisai. Ini Imam Kisai, dia punya dua sendal, selalu direbutin sama dua, Amin si Ma'mun. Dua-duanya anaknya si Harun. Ayyuhuma yulbisuhu iyyahu. Dan berebutan untuk ngambil, megangin dan juga memberikan saat mau dipakai oleh gurunya, yaitu Imam Kisai. Akhirnya gurunya cerdas, gurunya bijak, bilang kepada keduanya, wa yaqulu lahumma inda dzalik likulli wahidin wahidatun. Ya udah kalau begitu masing-masing megang atu-atu aja, daripada berebutan sepasang dipegang sendiri, mendingan megang atu-atu. Di sini nggak sampai gini. Sekarang sendal ustaz ini diinjak. Makanya ada pakai sendalnya yang gampang mudah aja. Tapi bukan di sini. Kulihat sampai bab sendal aja begitu. Jadi bukan perkara yang baru. Sendal udah dari dulu, rebutan sendal. Wadru ya fil hadis, riwayat hadis Aba wa Thalatha. Ayahmu itu ada 3, Abu Kadadi waladaka. Ayahmu yang melahirkanmu.
Walladzi zawwajaka ibnatahu, dan ayahmu yang engkau dinikahkan oleh putrinya, yaitu berdua. Yang ketiga, walladzi 'allamaka wa huwa afdaluhum, dan yang terakhir adalah ayahmu yang mengajarkanmu, yaitu gurumu, murabbimu, dan inilah bahwa afdaluhum, paling afdal. Karena kalau ayah nasab, dia hanya menghindarkan kamu dari panasnya api yang zahir, api dunia. Ente jalan merangkak, dikit lagi memegang kompor, dihalau sama dia, diambil buru-buru, digendong buru-buru, dijauhin ke kompor. Nah, tapi kalau ini paling afdal karena dia menghindarkanmu dari panasnya api neraka. Dan Syekhul Murabbi. Mudah-mudahan Allah berikan kita hakikatul adab, hakikatul akhlak, masyarakat sama guru kita. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan guru dunia. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat, ilmu yang berkah, dan insya Allah mereka menjadi syafi'an lana, menjadi syafaat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan anak putra kita sholihin, sholihat. ولا حضرة النبي الفاتحة. يا ربنا Sallallahu alaihi wasallam Rabbi